Now we are discussing about map reading. Cartography is the study and practice of making maps. Then who prepared the face map of the world? Greeks are credited with putting map making on a sound mathematical footing. The earliest Greek known to have made a map of the world was Anaximander. In 6th century BCE, he drew a map of the then known world, assuming that the earth was cylindrical. അനാക്സിമാൻഡർ എന്ന ഗ്രീക്കുകാരനാണ് ആദ്യമായി ഒരു മാപ്പ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്തത് എന്ന് കരുതപ്പെടുന്നു. In ancient period, preparation of map was a difficult effort. In India, the survey for the preparation of map started by William Lambton from the southern tip of India in 1800 AD could only be completed after 50 years by his successor George Everest. This survey, accurately covering 1,600 miles with heavy instruments like theodolite weighing more than 500 kilograms, helped in assessing the height of Mount Everest. Many of the survey team died of malaria and in natural calamities like flood. This map-making task is still considered as the greatest attempt of this kind in the world. പണ്ട് മാപ്പ് പ്രിപ്പറേഷൻ എന്നത് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടേറിയതായിരുന്നു. 500 കിലോഗ്രാമിലധികം ഭാരമുള്ള തിയോഡോലൈറ്റ് പോലെയുള്ള ഉപകരണങ്ങളുമായി ഏകദേശം 1600 മൈൽ ദൂരം കൃത്യതയോടെ നടത്തിയ സർവേയിലൂടെയാണ് മൗണ്ട് എവറസ്റ്റിന്റെ ഉയരം നമുക്ക് കണ്ടെത്താൻ സാധിച്ചത്. ഇന്ത്യയുടെ ഈ ഭൂപട നിർമ്മാണ ദൗത്യം ലോകത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ മാപ്പ് പ്രിപ്പറേഷൻ എഫേർട്ട് ആയി കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു. Now, the Survey of India is the agency responsible for making, scrutinizing, and publishing maps in our country. In the last class, we have discussed about different scales used in a map. How we can calculate the distance between two places using maps? Even though the scale is given, it is difficult to find the actual distance from maps. സ്കെയിലുകൾ മാപ്പിൽ നമുക്ക് നൽകിയാലും മാപ്സിലെ രണ്ട് സ്ഥലങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള ആക്ച്വൽ ഡിസ്റ്റൻസ് കണ്ടെത്തുക എളുപ്പമല്ല. ടു മെഷർ സ്ട്രെയിറ്റ് ഡിസ്റ്റൻസ് എ റൂളർ ക്യാൻ ബി യൂസ്ഡ്. ഇഫ് ഇറ്റ് ഈസ് എ കർവ്ഡ് ഡിസ്റ്റൻസ് സച്ച് ആസ് എ റിവർ ഓർ എ കർവ്ഡ് പാത്ത്, ഫസ്റ്റ് മെഷർ ദ ഡിസ്റ്റൻസ് യൂസിംഗ് എ ത്രെഡ് ആൻഡ് ദെൻ മെഷർ ദ ലെങ്ത് ഓഫ് ദ ത്രെഡ്. നൗ വി ഗെറ്റ് ദ മാപ്പ് ഡിസ്റ്റൻസ്. The map distance should be multiplied with the proportionate ground distance shown in the map scale. അളക്കേണ്ട ദൂരം സ്ട്രെയിറ്റ് ഡിസ്റ്റൻസ് ആണെങ്കിൽ ഒരു സ്കെയിൽ അഥവാ റൂളർ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് ആ ഡിസ്റ്റൻസ് കണക്കാക്കാം. വളഞ്ഞ പാതയുടെയോ നദിയുടെയോ ദൂരമാണെങ്കിൽ ഒരു നൂൽ ഉപയോഗിച്ച് അളന്ന ശേഷം അത് സ്കെയിലിൽ ചേർത്ത് വെച്ച് ഭൂപടത്തിനുള്ളിലെ ദൂരം, അതായത് മാപ്പ് ഡിസ്റ്റൻസ് കണ്ടെത്താൻ കഴിയും. യഥാർത്ഥ ദൂരം കിട്ടണമെങ്കിൽ ഭൂപടത്തിൽ കണ്ടെത്തിയ ദൂരത്തെ തോതിലെ ആനുപാതിക ദൂരം കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ മതി. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, സ്കെയിൽ ഓഫ് ദ മാപ്പ് ഈസ് 1 centimeter to 5 kilometer. സപ്പോസ് ദ ഡിസ്റ്റൻസ് ഫ്രം എ ടു ബി ഇൻ ദ മാപ്പ് ഈസ് 4 kilometer. Then the actual distance from A to B is 4 into 5 kilometer, that is 20 kilometer. This is a political outline map of India. Here we can see the scale, direction, signs, and symbols. In the last class, we have discussed about different classifications of scales used in a map. Now we have to discuss about direction, signs, and symbols. Is the direction of the map correct? No, we all know that the correct direction of the map is like this. ഇന്ത്യയുടെ മാപ്പ് നമുക്ക് അത്രയും അടുത്തറിയാവുന്നത് കൊണ്ട് ഡയറക്ഷനിൽ വന്ന തെറ്റ് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കാനായി. എന്നാൽ നമുക്ക് ഫെമിലിയർ അല്ലാത്ത ഒരു രാജ്യത്തിന്റെ മാപ്പിൽ അതിന്റെ പൊസിഷൻ അറിയണമെങ്കിൽ നാം ഉറപ്പായും അതിന്റെ ഡയറക്ഷൻ അഥവാ ദിശ വ്യക്തമായി മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട്. ലൈക്ക് ദ സ്കെയിൽസ്, ദ ഡയറക്ഷൻ ഇൻ ദ മാപ്പ് ആർ ഓൾസോ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഇൻ മാപ്പ് റീഡിംഗ്. These are the symbols used in maps for easy identification of directions in maps. By this we can classify the directions into north, south, east, west, northeast, southeast, northwest and southwest. നോർത്ത്, സൗത്ത്, ഈസ്റ്റ്, വെസ്റ്റ് എന്നീ 4 ഡിറക്ഷൻസ് ഉണ്ടെന്ന് നമുക്ക് പൊതുവെ അറിയാം. പക്ഷെ മാപ്പ് റീഡിങ്ങിന് നോർത്തിനും ഈസ്റ്റിനും ഇടയിലെ നോർത്ത് ഈസ്റ്റ്, സൗത്തിനും ഈസ്റ്റിനും ഇടയിലെ സൗത്ത് ഈസ്റ്റ്,
നോർത്തിനും വെസ്റ്റിനും ഇടയിലെ നോർത്ത് വെസ്റ്റ്, സൗത്തിനും വെസ്റ്റിനും ഇടയിലെ സൗത്ത് വെസ്റ്റ് എന്നീ ഡയറക്ഷൻസ് കൂടെ നമുക്ക് അറിയേണ്ടതുണ്ട്. A work is given in the textbook to identify the location of the marked cities based on direction. Then signs and symbols used in maps. In ancient period, there was no uniformity in the signs and symbols used in the maps. Map reading will be confusing if different countries use different signs and symbols for map making. That is why internationally accepted signs and symbols are used for making maps. ഒരേ സവിശേഷതകൾക്ക് ഓരോ നേഷൻസിലും ഡിഫറൻറ്റ് സൈൻസ് ആൻഡ് സിമ്പിൾസ് ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നതെങ്കിൽ മാപ്പ് റീഡിങ്ങിന് ബുദ്ധിമുട്ട് ഉണ്ടാകും. അതിനാലാണ് മാപ്പ് റീഡിങ്ങിന് ഇൻ്റർനാഷണലി അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്ത സൈൻസ് ആൻഡ് സിമ്പിൾസ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഇൻ മാപ്സ് ദ കളർ ഓഫ് ഗ്രീൻ റെപ്രസെൻറ്റ്സ് നേച്ചുറൽ വെജിറ്റേഷൻ. നേച്ചുറൽ ആയി കാണുന്ന സസ്യജാലങ്ങൾ, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഫോറസ്റ്റ്, ഗ്രീൻ കളറിലാണ് സൂചിപ്പിക്കുക. യെല്ലോ കളർ റെപ്രസെൻറ്റ്സ് ഫാം ലാൻഡ് ഓർ അഗ്രികൾച്ചറൽ ലാൻഡ്. ഇവിടെ ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാവരുത്. കൃഷിസ്ഥലത്തിന് ഗ്രീൻ കളർ അല്ല, യെല്ലോ കളർ ആണ് മാപ്പിൽ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. റെഡ് കളർ യൂസ് ഫോർ സെറ്റിൽമെൻറ്റ്സ്, പാർപ്പിടങ്ങൾ, റോഡ്സ് എക്സെട്ര. ബ്ലാക്ക് കളർ യൂസ് ഫോർ റെയിൽവേ ലൈൻ, ലാറ്റിറ്റ്യൂഡ്സ്, ലോങ്ങിറ്റ്യൂഡ്സ്, ടെലഫോൺ ലൈൻസ് എക്സെട്ര. ബ്ലൂ കളർ യൂസ് ഫോർ വാട്ടർ ബോഡീസ്. കടൽ, കായൽ, നദികൾ ഇവയ്ക്കെല്ലാം ബ്ലൂ കളറാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ബ്രൗൺ കളർ യൂസ് ഫോർ റോക്ക് ഔട്ട് ക്രോപ്സ്, പാറക്കൂട്ടങ്ങൾ, സാൻഡ് ഡ്യൂൺസ്, മണൽക്കൂനകൾ, ഹിൽസ് എക്സെട്ര. Then these are the symbols used for the features like metal road. മെറ്റൽ റോഡിന് 2 ചുവന്ന വരകൾ കൊണ്ടാണ് മാപ്പിൽ സൂചിപ്പിക്കുക. റെയിൽവേ ലൈൻ, നിങ്ങൾ റെയിൽവേ ക്രോസിന് അടുത്ത് ഇത്തരത്തിലുള്ള സിമ്പിൾസ് കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും. സ്ട്രീംസ്, ബ്ലൂ കളറിൽ നേർത്ത വരയായാണ് സ്ട്രീംസ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. റിവർ, ഇതും ബ്ലൂ കളറിൽ ആണ് കാണുന്നത്, എന്നാൽ സ്ട്രീമിനേക്കാളും കുറച്ചുകൂടെ കട്ടി കൂടിയ രീതിയിലാണ് ഇത് വരയ്ക്കുക. ദെൻ ചർച്ച്, ചർച്ചിൻ്റെ സിമ്പിളിന് മുകളിലായി ഒരു ക്രോസ് കാണാൻ സാധിക്കും. ദെൻ ടെമ്പിൾ, ടെമ്പിൾ ഒരു ചെറിയ ആശ്രമം പോലെ സിമ്പിൾ കാണുന്നു. മോസ്ക്, മോസ്കിന് മുകളിലായി ഒരു മിനാരം കാണാൻ സാധിക്കും. ദെൻ സെറ്റിൽമെൻറ്റ്സ്, ചർച്ച്, ടെമ്പിൾ, മോസ്ക്, സെറ്റിൽമെൻറ്റ്സ് എന്നിവ റെഡ് കളറിൽ ആണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. ദെൻ പോസ്റ്റ് ഓഫീസ് PO എന്ന ലെറ്റേഴ്സ് ഉപയോഗിച്ച് സൂചിപ്പിക്കുന്നു. വെൽ, കിണർ ഒരു ബ്ലൂ കളേർഡ് ഫിൽ സർക്കിൾ ആണ് കാണുന്നത്. പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ PO എന്നീ 2 ലെറ്റേഴ്സ് കൊണ്ട് സൂചിപ്പിക്കുന്നു. ഫോർട്ട് അതായത് കോട്ട റെഡ് കളറിൽ ചുറ്റുമതിൽ പോലെ കാണപ്പെടുന്നു. ബ്രിഡ്ജ്, റോഡിൽ പാലമുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ ഈ സിമ്പിൾ നമുക്ക് വളരെ കോമൺ ആയി കാണാവുന്നതാണ്. പോണ്ട് ബ്ലൂ കളറിൽ ഉള്ള സിമ്പിളാണ്. ട്യൂബ് വെൽ, കുഴൽക്കിണർ ബ്ലൂ കളർ ഫിൽ ട്രയാങ്കിൾ ആയിട്ടാണ് കാണുക. ദെൻ ഗ്രേവ് യാർഡ്, ശവപ്പറമ്പ് പുകപടലങ്ങളോ മേഘങ്ങളോ നിറഞ്ഞതുപോലെയുള്ള സിമ്പിളാണ് കാണുക. These are the important signs and symbols which are using for map reading. Activity is given in the textbook that using scale, direction, conventional signs and symbols, prepare a map of your school compound.